آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے، ظالم ہیں، دشمن ہیں، جادوگر ہیں، ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے ان پہ بندش لگ گئی۔ آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، توجہ اللہ کی طرف کی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ آمین۔ جن چیزوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کیا ان پہ بندش لگوائیں، جنہوں نے آپ کو ویران کیا ہے، جنہوں نے آپ کو حیران کیا ہے، جنہوں نے آپ پہ بندش لگوائی ہے، جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، نافرمانی پر بندش لگوائیں، روزی کی تنگی پر بندش لگوائیں، جادو پر بندش لگوائیں، جنات پر بندش لگوائیں، آپس میں جھگڑوں پہ بندش لگوائیں، نافرمانی اور لڑائیوں پہ بندش لگوائیں، اور بیماریوں، دکھوں پہ، روگوں پہ، مشکلات پہ بندش لگوائیں، الجھنوں پہ بندش لگوائیں، مسائل پہ بندش لگوائیں، بندشوں پہ بندش لگوائیں۔ چاہتے ہیں آپ؟ یہ چیز شاید کبھی نہ سنی ہو کہ بندش لگوانا بھی ایک عمل ہے۔ روحانی دنیا میں ایک عمل اس کو کہتے ہیں سلب، کسی چیز کو چھین لینا، بندش لگوانا۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، یہ بیٹھا تھا کسی جگہ، یہ کشمیری بازار ہے یہاں لاہور میں، تو ایک فقیر منگتا تھا، اس نے بہت سے کڑے چیزیں پہنی ہوئی تھیں، اس کے پاس نا ایک چیز تھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دھواں ڈالتے ہیں، دکانوں پہ آ کے کرتے ہیں نا، دھواں ڈالتے ہیں، دھونی وغیرہ، ہرمل کی دھونی، لوبان کی دھونی، چیزوں کی دھونی ہوتی ہے، ڈالتے ہیں۔ حضرت بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا طارق اس کو بلا کے لا، اس فقیر کو بلا کے لا۔ تو میں نے کہا میرے حضرت بلا رہے ہیں، تو میں اس کو بلانے گیا، تو اس نے جب حضرت کو دیکھا نا تو دیکھتے ہی سمجھ گیا، اب میرا ہاتھ چھڑوائے، میں نہیں جاتا۔ میں کہا نہیں، میرے حضرت نے بلایا۔ میں زبردستی اس کو لے گیا، حضرت فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، پھر فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کے ہاتھ میں دیا، سے ہاتھ کے کرے جا، پھر روئے اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہیں کروں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہانی کیا چلی ہے، پتہ ہی نہیں ہاتھ ملانے سے ہو کیا گیا ہے۔ اب روئے، چیخے، میرے بچوں کی روزی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی ہے، نہیں کروں گا، نہ نہ جا۔ حضرت نے فرمایا جو اس کو دیتا تھا، جو اس کو خیرات دیتا تھا ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا اس کی دکان پہ بندش لگاتا جا رہا تھا، کالے جادو کی، سفلی عمل کی بندش لگاتا جا رہا تھا۔ اور یہ ضروری نہیں آج کے بعد آپ سب کو دینا چھوڑ دیں، سب کو دینا شروع کر دیں، پیشہ ور لوگوں کو ہرگز نہ دینا، ہرگز نہ دینا۔ میرے پاس کئی لوگ، بے شمار واقعات ہیں کہ ان کی ویگنیں چلتی ہیں، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کے بنگلے کوٹھیاں ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ آیا کہ بیٹی کا رشتہ کیا تو رات کو سارے غائب ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہماری جابیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں، صبح آ کے سوتے تھے، بیٹھتے تھے، پتہ چلا رات کو سارے چوراہوں پہ جا کے مانگتے ہیں، اور ڈیفنس میں کوٹھی ہے۔ تو خیر، تو کسی کو نہ دیں، اور اس ڈر سے کہ بندش لگا دے گا۔ آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 دفعہ۔ کسی کی جرات ہے جو بندش آپ پہ لگا سکے؟ کمال کرتے ہیں انہیں کہ جی حضرت نے واقعہ سنایا تھا، اب اس کو نہ دیا یہ تو بندش لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں تو یا حفیظ و یا سلام سے اسی پہ بندش لگا دے، ہاں، اسی پہ بندش لگا دے۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ 11 بار یا حفیظ و یا سلام کیا ہے؟ اس نے مانگا نہیں دیا، 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ، اچھا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ بھی اسے اپنے در سے مانگنے والا بنا دے گا۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اللہ کے در سے مانگنے والا بنے، اللہ کے گھر سے مانگنے والا بنے۔ تو بندش لگوائیں، بندش، اس سے وہ چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر ایسی چیز مسلط کر دیں کہ وہ غلطی کر نہ سکے، یعنی کسی بندے سے گناہ چھین لیں، اس کے اندر سے وہ جادو چھین لیں، اس کے اندر کی وہ کالی چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر وہ رکاوٹ لگا دیں۔
जैसे दरवाजा बार बार खुलता हो, आखिर आपने कुंडा लगा दिया, फिर आके खोल दो, फिर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा शुक्र है, जो आता था दरवाजा खोलता था, जो आता था दरवाजा को। उन्हें भाई दरवाजा तो साथ लगा दे, साथ लगाने से फायदा ना हुआ, फिर कुंडा लगा दिया, फिर उससे भी फायदा ना हुआ, आखिर क्या लगा दिया, उसमें बंदिश ताला लगा दिया। आपने सिर्फ अपने दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ना है, दाएं हाथ से बाएं पांव का क्या पकड़ना है, सिर्फ अंगूठा पकड़ना है, सिर्फ अंगूठा पकड़ना है। और यह तसव्वुर करना है कि जिस चीज पे आपने बंदिश लगानी है, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, और जिस चीज पे बंदिश लगवानी है आपने, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, मैं एक हर्फ देता हूं, वो पढ़ेंगे, और मैं बंदिश लगाने का अमल खुद भी करूंगा। आपको खुद एक हर्फ दूंगा, वो आपने पढ़ना है, इधर मैं खुद इसमें आजम का अमल करूंगा। बीमारियों पे बंदिश, तकलीफों पे बंदिश, बंदिशों पे बंदिश, नाकामियों पे बंदिश, मसाइल पे बंदिश, ऐसी बंदिश जिसने मेरी जिंदगी को तल्ख कड़वा कर दिया, मेरी नस्लों को परेशान कर दिया, अल्लाह के नाम की बरकत से दावा नहीं है। तो आपने सर झुकाया हुआ है, आंखें बंद है, अल्लाह की तरफ ध्यान है, अल्लाह अकबर। सर झुकाया हुआ है, आंखें बंद है, अल्लाह की तरफ ध्यान है, और अपने दाएं हाथ से आपने बाएं हाथ का अंगूठा पकड़ा हुआ है। अंगूठा पकड़ के आपने सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, दिल ही दिल में पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा वसिअ कुर्सियुस समावाति व हुवल। अब पढ़े बंदिशों का तस्वर करके, अल अलियो अल अजीमो, अल अलियो अल अजीमो, अल अलियो। सारी आयतल कुर्सी पढ़ते रहे, मेरी बात भी सुनते रहे, और अपनी बंदिशों का तस्वर करते रहे। सारी आयतल कुर्सी का पहला अल्लाहु ला इलाहा और आखिरी अल्लाह के दो नाम, अल अलियो अल अजीमो। बस तस्वर करें कि आपकी बीमारियों पे बंदिश लग गई, जादू पे बंदिश लग गई, मसाइल पे बंदिश लग गई। अल अलियो अल अजीमो, अल अलियो अल अजीमो। अल अलियो अल अजीमो। आपकी नाकामियों पे बंदिश लग गई, और जिन लोगों ने आप पे बंदिश लगाई है, जालिम है, दुश्मन है, जादूगर है, इन नामों और ताकतवर अमल की बरकत से उन पे बंदिश लग गई। अल अलियो अल अजीमो। आपने सर झुकाया हुआ है, तवज्जो अल्लाह की तरफ की हुई है, दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ा हुआ है, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। आमीन। एक बात बताऊं, आपने पता है क्या किया? ये अल्लाह मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। मैं तेरे दो नामों की ताकत से, तेरे दो नामों को कुव्वत से, अली अल्लाह का नाम है, अल अजीम अल अली अल्लाह के दो नाम है, अल्लाह तेरे दो नामों की बरकत से मैंने अपने इर्द गिर्द एक हिफाजत का हिसार कर दिया, हिफाजत की दीवार कर दी, ऐसी हिफाजत की हिसार और दीवार जो दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और मैंने जितनी भी जादुई चीजें थी, उन सब के ऊपर मैंने रुकावटें डाल दी हैं, और जितनी भी चीजें थी उन सब पे बंदिश लगा दी है। मैं लगा नहीं सकता, तेरे नाम का साथ लिया। बायां अंगूठा क्यों पकड़ा? सबसे पहले जो जिस्म से जान निकलेगी वो अंगूठे से निकलेगी। इंसानी जिंदगी में जो जान निकलेगी ना, वो अंगूठे से निकलेगी। और बाएं अंगूठे और अंगूठों का हमारी जिंदगी के साथ, हमारी जानों के साथ, हमारी राहत के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। जैसे मैंने उस वक्त भी कहा, शहादत की उंगली और अंगूठा, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी अगर मैं बातें बयान करना शुरू कर दूं
अक्ल इंसानी दंग रह जाएगी। ये वो अमल है, ये वो ताकतवर चीजें हैं, वो अमल है, और ये वो ताकतवर चीजें हैं जो बज़ाहिर समझ नहीं आती। मैंने फिर कहा ना, अपने बड़ों को पढ़ना छोड़ दिया, अपने अकाबिर की किताबें पढ़नी छोड़ दी, अपने हजरात को देखना छोड़ दिया, उन्होंने इलाज की राहों में कैसे इलाज किए थे, कौन सी तदबीरें थी, और किस किस ताकतवर अमल के जरिए से उन्होंने अमल किया था।